अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद कुत्तापेट चौरस्ते पर एक भरत नामी शख्स को रुकाया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। अप्पा राव जो ट्रैफिक कांस्टेबल होते हैं वो रुका करके बिना हेलमेट के उसको चालन किया जाता है। अब पता नहीं वो भरत कहाँ से आ रहा था, क्या उसको टेंशन थी, क्या फैमिली टेंशन थी, क्या कुछ बिज़नेस की कारोबार की टेंशन थी, पता नहीं। वो कुछ गुस्से में था। इसके बाद वो वापस चले जाता है चालान भर करके। 15 मिनट के बाद फिर वो वापस आता है। आने के बाद जो अप्पा राव है, जो कांस्टेबल है, जो रोका था, जो बिना हेलमेट के चालान काटा था, उसके साथ बहस व तकरार करता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद से ये भागते हुए अपने सब इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले और कुछ दूसरे लोग भी उसको रुकाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कुछ देर में इत्तला दी जाती है इंस्पेक्टर को, सीनियर इंस्पेक्टर को, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँच करके इसको पकड़ करके सरूनगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है वहाँ पर केस दर्ज होगा और इसको अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। इस तरह से कुछ पुलिस वालों का जुल्म भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी कुछ पुलिस वाले ओवर जो लिमिट होती है वो लिमिट ओवर कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी में रहते हैं, और शायद भरत भी उसमें से एक था जो परेशान था, और शायद यही वजह से वो उसको समझ में नहीं आया कि मैं किसके साथ बहस कर रहा हूँ, मेरे सामने कौन है। खैर, जब गुस्सा ठंडा होता है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। भरत का भी यही हुआ। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो अपनी गलती को माना कि वो पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहरहाल तब तक बहुत देर हो गई थी। पुलिस ने उसके ऊपर केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ट्रैफिक पुलिस के टारगेट में आ गए हैं, या उनके जुल्म का शिकार बन रहे हैं, या आप सही हैं वो गलत कर रहे हैं, तो मारने की या बहस व तकरार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल उठाइए, वीडियो करिए, वीडियो लीजिए, और कुछ ऐसे एविडेंस जो आप नहीं करें वो काम को अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ज़बरदस्ती चालान फाड़ रहे हैं तो अदालतें हैं, कोर्ट है, कानून है, आप इसके ज़रिए काम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस कदर माँ तोड़कर हमले करके ये ठीक बात नहीं है, सिवाय आपके और किसी का नुकसान नहीं होगा। बहरहाल इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखते हैं सबको। ఏమైంది ఎందుకు ఏమైంది ఏం చేసిండు పోలీస్ ఆయన కొడితే పోయింది వలిగింది. అవునా? ఇది వలిగిపోయింది. అగో రక్తం కాకుండా ఆయన గుంజుకోండి. వదిలే వస్తాడులే వస్తాడు ఆయన అడిగిపోతాడు. ఉండు. ఏమైంది? ఎందుకు కొట్టినావు? ఫోన్ ఏమైంది? అసలు ప్రాబ్లం ఏంది? బండి గుంజుకుంటాడు మరి, కానీ ఫోన్లే బండి ఉందా? బాబు నువ్వు గుంజుకోక బాబు, నువ్వు గుంజుకోకు, కూర్చో, ఆవేశపడ, కూర్చో, ఏం కాదు, కూర్చో.
కొడతాను ఏమనుకుంటాను మనసుకు భయం వస్తాయి నీకు ఒక యూనిఫామ్ తో సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు యూనిఫామ్ తో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా వేస్తాను ఎట్లా కొడతాను ఏం చేస్తాను అడిగి మనిషి వాను జంగల్లో ఉన్నావాను మాట మద్దతు ఏం లేదా సంస్కారంగా మాట్లాడగలదా అడిగి మనిషి వాడి నా ఫస్ట్ వాను మాట్లాడ చదువులేదా నీకు చదువుకోలేదా కుటుంబమే రూల్సా ఉంటావా నువ్వు కొడుతూ ఉంటావా చెప్పు నువ్వు ఎట్లా కొట్టాను కాదు బాబు కూర్చో కూర్చో అరవ కానీ నీ ఫోన్ నువ్వు పలగొట్టుకున్నావు పలగొట్టిరా నువ్వు పలగొట్టి నీ ఫోన్ ఎందుకు గుంజుకుంటారు వాళ్ళు అయిపోతా నీకు నీ ఫోన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు కొట్టాడు నీ దమ్ముదా ఎట్లా కొట్టావు చేయట్లేసుకున్నావు యూనిఫామ్ మీద చేయట్లేసుకున్నావు మర్యాద పద్ధతి లేదు జంగల్ పశువు నువ్వు నాకైతే వస్తుంది నీ వస్తువు అంటే నువ్వు మాట్లాడమని చెప్పలేదు పద్ధతిగా మాట్లాడమని చెప్పలేదు పద్ధతిగా మాట్లాడమని చెప్పినారు అవసరం లేదు బండి తీసుకో మాట్లాడు మరి ఆ పద్ధతి మాట్లాడు అప్పుడు తీసుకో ఎందుకు వచ్చావు రాయి తీసుకుని వచ్చావు తీసుకోవాలి రాయి తీసుకుని ఎందుకు కొట్టినావు చెప్పు రాయి తీసుకుని ఎందుకు వచ్చావు చెప్పు ఎందుకు వచ్చావు రాయి తీసుకొని మసి అయిపోయింది రాయి తీసుకొని కొట్టాను బ్లడ్ అంతా సార్ అయ్యో ఎవరైనా ఉన్నారా ఆయన పట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అన్న ఎవరైనా ఉన్నారా ఆయన పట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు లేరా హలో అక్కడే ఎక్కబడు కొడతానంటావా కాదు వాడు కొట్టినప్పుడు వాడిని కొట్టినప్పుడు వాడు పిచ్చోడు ఉన్నాడు వాడు అయితే నా ఫోన్ వాళ్ళకి కొట్టిరా అంటుండు వాడి ఫోన్ అక్కడ చూపిస్తా అంటుండు రోడ్డు మీద నా ఫోన్ వాళ్ళ అక్కడి నుంచి గుంజుకొచ్చిరా ఫస్ట్ ఇలా కొట్టిన తర్వాత వాడు ఉరికిందంట నాయి ఇక్కడ పట్టుకున్నాడు ఆయన లేకపోతే సార్ లేకపోతే పోతాడు అని పని చేస్తున్నాడు మరి ఎత్తున్నాడు ముట్టుకున్నాడు అక్కడ అవును అవును మేము చూస్తాం ఎంతమంది ఉరికిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఫస్ట్ మీరున్నారా ఆయన కూడా కొట్టాడు రాళ్ళేసుకొని ఏం బైక్ ఏమో సార్ నాకు రాయి తీసుకొని కొడితే రక్తం కట్టుకుని పోయి పెట్టారు ఏం బైక్ ఏమో మనకి ఎలక్ట్రికల్ బైక్ ఏడుంది ఇది ఎలక్ట్రిక్ బండి ఆయన కాదన్నా తాగున్నాడు ఆయన ఏమన్నా ఈ బండి ఇదేనా ఆయనది ఇది ఎలక్ట్రిక్ బండి కదా